Good morning all. Last class we discussed the phase diagram, construction and lever rule. We looked at the problem. In the second part, first part the solution in order to draw the phase diagram of that binary phase diagram of that isomorphous system, where A and B are the two elements. Okay. In second part question, in order to find out the composition or the amount of liquid and solid phases. So, P in the point and corresponding amount of liquid phase, amount of solid phase. Use any equation liver rule equation. Phase amount other part tie line is an horizontal line parallel to the x-axis. Tie line Thailand required alloy undalla. If P nilla point Thailand mold. So this line in one end will be touching the solidus line and the other end will be touching the liquidus line. So നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട solid phase ആണെങ്കിൽ ഈ P തൊട്ടിട്ട് liquidus line വരെ touch ചെയ്യുന്ന അത്രയും portions divided by the total length. Okay, similarly solid portion ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ opposite divided by total length. So that equation use ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Amount of liquid phase at point P will be equal to 68 minus 40 by the total length, that is 68 minus 28 into 100. So fraction matram kaanengil into 100 vanda. So we are finding here the weight percentage, the mass percentage of the liquid phase at that point P. So 70% liquid phase കിട്ടും. Similarly solid phase will be also equal to 40 minus 28. അതായത് മറ്റേ ഭാഗത്തിന്റെ അത്രയും distance 40 minus 28 divided by the total length 68 minus 28 into 100 will be so we'll be getting the percentage of the weight percentage of the solid phase. So 70% and 30% in the kittu. Okay. So another question is a binary alloy of M and N. So again a binary system, binary alloy. So there will be two components. Binary alloy of M and N contains 56% solid phase, contains 56% solid phase, and 44% liquid phase, and 44% liquid phase. The composition of solid phase and liquid phases are the composition of solid phase and liquid phases are 28% N and 70% N. The composition of solid phase and liquid phases are 28% N. M and N on the two elements. 28% N and 70% N respectively. The solid phase is 28% N and liquid phase is 70% N. What is the overall composition of the alloy? What is the overall composition of the alloy? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. So ഇവിടെ എന്താണ് given what amount of solid phase എത്രയാണ് 56%. Okay.
and amount of liquid phase is equal to 44%. ഇനിയോ അതിന് കോമ്പോസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഫേസ് എത്രയാണ്, എത്ര പാർട്ട് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ട് എം എന്നാണ് അല്ലേ. സോ ഗിവൺ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഫേസ് is equal to 28% n. ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും, അത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ എഴുതുന്ന ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ എഴുതിയത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട്. Composition of solid phase equal to 28% n. Likewise, composition of liquid phase will be equal to 70% of n. Okay, so these are the given datas, and നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഫ്രാക്ഷൻ so this can be written as അങ്ങനെ എഴുതാം, fraction of solid phase of composition 28% n. That is given as 56%, so the fraction is 0.56. That is the fraction of solid phase of composition 28% n. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഫേസ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് n എന്നുള്ള എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 28% എന്നിൽ 0.56 അത്രയും ഭാഗം ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ 1 0.56 അത്രയും ഭാഗം സോളിഡ് ഫേസ് ആണ്. Similarly, fraction of liquid phase of composition 70% n, which will be equal to 0.44. So given 44% ആണ്, so the fraction will be 0.44. So we need to find out the overall composition. Therefore, overall composition of the alloy will be equal to 0.56. That is fraction of 28% n plus 0.44, that much 70% n. So the total fraction will be, the total amount or composition will be 46.48% n. So this is the final answer. ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? മുഹമ്മദ് സമ, ഇഷാഖ്, മുസ്താസിം ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം.
So next topic is Griffith's theory of fracture. The Griffith's theory of we have already covered this topic. നിങ്ങളെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഗ്രിഫിത്ത്സ് തിയറി ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ എന്നത്. കാരണം ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് ഗ്രിഫിത്ത്സ് തിയറി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രിഫിത്ത്സ് തിയറി. ഓക്കെ, സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദി ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. ഈ ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ brittle materials. That is the theory proposed by Griffith. So according to Griffith's theory, sigma is equal to actually 4e gamma divided by root of 4e gamma divided by 2 pi c ആണ്. Actually നമുക്ക് 2 in 4 നമുക്ക് actually equation അങ്ങനെ വരും. Sigma is equal to root of 2e gamma suffix h divided by pi c. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. 4ഉം 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 4e gamma s എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2e gamma s by 2 pi c, where sigma or sigma c represents the critical stress required for crack propagation in a brittle material. E is the elastic modulus or Young's modulus or modulus of elasticity. So it is a material property. It is different for different materials. Gamma s is nothing but the specific surface energy. Okay, specific surface energy is represented by gamma s. C is the crack length. So crack length is different for internal and എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാരണം C is the length of external crack or surface crack. സർഫസ് ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രാക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ C അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. In the case of an internal crack, usually we will represent the crack length by 2c. So C represents the length of external crack or half length of internal crack. C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് if it is given external crack or surface flow or surface crack, we can take the directly we can take the value of that crack. But if it is given as the internal crack, C will be the half of that value. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ക്രാക്ക് ആയിരിക്കും. സോ C will be half of the given dimension or given crack length. Okay, so equation by heart ചെയ്യുക. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A relatively large plate of a glass is subjected to a tensile stress of 40 MPa. A relatively large plate of a glass is subjected to a tensile stress of 40 MPa. If the specific surface energy and modulus of elasticity for this glass are specific surface energy and modulus of elasticity for this glass are 0.3 joule per meter square, 0.3 J per meter square, and 69 gigapascal and 69 GPa, respectively, determine the maximum length of a surface flow. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രാക്കാന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്, ക്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. മീൻസ് C തന്നെയാണല്ലേ. ഇന്റേണൽ ക്രാക്ക് ആകുമ്പോൾ അത് 2c ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയാം. ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് സർഫസ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ചർ.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ അറിയാം. സിഗ്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2e⁻s/πc. അപ്പോൾ സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക. So here given, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റണം. Here given value of sigma as 40 MPa, which will be equal to 40 into megapascal ആണല്ലേ. സോ പാസ്കൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. 40 into 10⁻6 മെഗാ മീൻസ് 10⁻6, ദാറ്റ് മച്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ meter square. Then given gamma is given, gamma s, which is equal to 0.3 joule per meter square. Then modulus of elasticity or Young's modulus is given as 69, given as 69 GPa. 69 GPa also we need to convert into Newton per meter square, which is equal to 69 into 10⁻9 Newton per meter square. എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. So we have the equation sigma is equal to root of 2e⁻s/πc. So sigma square will be equal to 2e⁻s/πc. Therefore c will be equal to 2e⁻s/π into sigma square. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്, എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ 40 into 10⁻6 ആവും മെഗാ പാസ്കൽ, ആൻഡ് ഗിഗാ പാസ്കൽ ആകുമ്പോൾ 10⁻9 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പറഞ്ഞത്? ചെയ്ത് നോക്കിയോ?
8.24 into 10⁻⁻⁶. ഓക്കെ, നിഷാഖിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെയാണ് നോക്കിയത്, വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 8.24 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 10⁻². (8.24 into 10⁻⁻⁶) അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് 2 into E is given as 69 into 10⁻⁹ into gamma s is 0.3 divided by 5 into sigma 40 into 10⁻⁶ അല്ലേ? So we'll get it as 8.24 അല്ലേ into 10⁻⁻⁶. ദാറ്റ് മച്ച് മീറ്റർ ആണല്ലേ? ജനറലി നമ്മളിത് ക്രാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ പറയാം? മൈക്രോൺസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ? ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.0082 mm എന്നൊക്കെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതെന്ന് പറയാം 8.2 മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ 8.2 മൈക്രോൺസ്, അതാണ് സർഫസ് ഫ്ലോൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? Okay. So next topic is crystal structure. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. there are 4 types അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 4 types ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ, ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ, ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എനി വൺ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, so first is the simple cubic structure. So a simple cubic structure unit cell has got 8 atoms at the corners. Simple cubic unit cell has 8 atoms, has atoms at 8 corners. Each corner atom is shared by 8 other adjacent cubes. Each corner atom is shared by 8 other adjacent cubes. So atoms per unit cell is equal to എത്രയായിരിക്കും? ഹലോ, എത്രയായിരിക്കും അമിത്? അമിത്, ഹലോ. അമിത്, എത്രയായിരിക്കും atoms per unit cell for a simple cubic structure? സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാല്? അനിരുദ്ധ് സുരേഷ്, അനിരുദ്ധ, എവിടെയൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിൽ? രണ്ടാണോ? സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് അല്ലേ, ബോഡി സെന്റേർഡ് അല്ല. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും? എല്ലാ കോർണറിലും ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവൂലേ? ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്രയാണ്? അതിന്റെ 1/8 പോർഷൻ മാത്രമല്ലേ വരൂ, അല്ലേ? വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പോർഷൻ അല്ലേ വരും ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ. ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്രയായിരിക്കും? 1 ആറ്റം ആയിരിക്കും.
അല്ലേ? ഓൺലി 1 atom will be there in the simple cubic unit cell. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ എത്ര ആറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കോർണറിലും ആറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1/8 പോർഷൻ മാത്രമേ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ 1 atom. Coordination number represents the nearest atoms. Number of nearest atoms is the coordination number. So it will be equal to 6. 6 atoms ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്താണ് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വോളിയത്തിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ എന്താ നമുക്കറിയാം, ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് അല്ലെ? എ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ക്യൂബ്. ഇതെല്ലാം ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ എ ഈസ് ദി ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. വൺ മോർ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ. ഗാമ ഈസ് ദ ആംഗിൾ അല്ലെ? ആംഗിൾ ഈ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് 90 ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ. സോ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ്. ആർ ഈസ് ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ്. സോ ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫിഗർ ഇതുപോലെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമെങ്കിലും ആൻഡ് ആക്ച്വൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല, സെക്കൻഡ് ഫിഗർ പോലെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ആ ആറ്റംസ് ക്യൂബിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 times ഓഫ് റേഡിയസ്. സോ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 times ഓഫ് റേഡിയസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് in simple cubic structure will be 1, and volume of unit cell is a cube if a is the edge length. Then atomic packing factor will be the total volume of the cube il ethrayanu volume of the atoms alle. So sphere inde ethrayanu, sphere aite spherical aittanullathu alle atom. So 4/3 pi r cube into number of atom is 1 divided by the total volume a cube. ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എല്ലാവരും. 4/3 pi r cube divided by a is equal to 2 times r. So 2r the whole cube. So which is equal to 4 pi r cube by 3 into 8 r cube, which is equal to 0.52. Okay, എന്താണ് 0.52 represent ചെയ്യുന്നത്? It represents that the 52% of the space inside the unit cell of a simple cubic structure is packed with atoms and the remaining space is empty. Okay, so അതാണ് അതിന്റെ atomic packing factor. So in the case of a simple cubic structure, it is 0.52. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് MCQ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സാംസിൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ, APF, ബോഡി സെൻറ്റേർഡിൻ്റെ, ഫേസ് സെൻറ്റേർഡിൻ്റെ ഒക്കെ. സോ ഇതിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഷുവർ ആണ് എക്സാമിന്. ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. വിത്ത് ഫിഗർ വേണം ഡെറിവേഷൻസ് പറയാൻ. ഓക്കെ, സോ APF വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.52. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം the second type of structure is body centered cubic structure. So in this case there will be a atom at all the corner of the unit cell. In addition, there will be one complete atom at the center of the unit cell also. കോർണറിൽ എല്ലാ കോർണറിലും ഓരോരോ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ടോട്ടലി 8 atoms will be there, plus one full atom will be there in the body center. So it is called as body centered cubic or BCC structure. A BCC unit cell has atoms at 8 corners plus one atom at the body center. Each corner atom is shared by 8 other adjacent cubes. Okay, ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കിയ കേസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ആറ്റം ഇതുപോലുള്ള വേറെ 7 ക്യൂബ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ക്യൂബ് കൂടാണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി 8 ക്യൂബ്സ് വിച്ച് ആർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് വൺ ആറ്റം. Similar will happen in the case of other atoms also. So atoms per unit cell will be 8 atoms at the corner into 1/8 position of each atom plus one atom at the body center. So there will be total of 2 atoms in the case of a body centered cubic structure. So atoms per unit cell will be 2 atoms. And in this case of body centered cubic, coordination number will be equal to 4 plus 4. Totally nearby surrounding എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. അതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വാല്യൂസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിനെയും. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ BCC is 4 plus 4 which is equal to 8. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അതിൻ്റെ APF കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. APF, അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. സോ APF will be equal to
APF will be equal to ratio of volume of atom per unit cell to the total volume occupied by the unit cell. Okay. So volume of each atom എത്രയാണ് 4/3 pi r cube എന്ന് അറിയാം. Total എത്ര number of atoms ഉണ്ട്? There are 2 atoms. Okay. So എത്രയായിരിക്കും APF ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെല്ലാവരും? ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? ആകാശ് കെ എം അറ്റൻസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ആകാശ് കെ എം. അഖിൽ. അമിത്. അനിരുദ്ധ് സുരേഷ്. കാർത്തിക്. മുഹമ്മദ് ലാദിൻ. മുഹമ്മദ് സമ. ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് ഷഹസാദ്. ഓക്കെ. ഷഹസാദ്. മുക്താസിം. മുഹമ്മദ് അസഫ്. മുഹമ്മദ് ഫർദീൻ. മുഹമ്മദ് ഫത്തേ. സമ. സമ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് സിയാൻ. നിഷാദ് കെ. നിഷാദ്. ഓക്കെ. നിവേദ്. പ്രത്യുഷ്. രാഹുൽ. സരുൺ. സൗരാഗ്. ശ്രീരാഗ് വിജയൻ. വിഷ്ണു എ പി. വിഷ്ണു മാധവൻ. ധർമ്മേഷ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കിയോ എത്ര കിട്ടുന്ന APF? സോ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? ബോഡി സെന്ററിലാണ് ആറ്റമില്ല അല്ലെ? സോ ബോഡി സെന്റേർഡ് ആറ്റമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലായിരിക്കും എന്താണ്? കോർണർ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ. കോർണർ ആറ്റം വിൽ ബി ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദി ബോഡി സെൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. So we know that in this case, PR, the diagonal length PR, the diagonal length of one face PR will be equal to root of PS square plus RS square. So PS or RS will be are equal to A. So PR is root 2A. Value of PR will be root 2A. നമുക്ക് ബോഡി സെന്ററിലായിട്ടുള്ളത്. So we need to find out the length PQ. So PQ, the length PQ will be equal to, അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റം ഉണ്ട്, 2 ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ ദ ടോട്ടൽ PQ will be equal to 1, 2, 3, 4 times R. So again PQ square is equal to PR square plus, or PQ square is equal to PR square plus QR square. PR നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, A root 2. ഓക്കെ. സോ PR square will be 2A square. QR നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, A ആണ് QR. So QR square will be equal to A square. So PQ square is equal to PR square plus QR square, which will be equal to 3A square. Okay. So 3A square ആണ്
വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആറിൽ 1 2 3 4 4R ആണ് പി ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ. സോ പി ക്യൂ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ പി ക്യൂ സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും 4R എന്നും വരും അല്ലേ. Again pq square also will be equal to 4R or pq square will be equal to 16R square. Okay, so 16R square will be equal to 3A square or A is equal to 4R by root 3. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടേം കൂടി നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. A is equal to 4R by root 3. In the case of FCC it will be A is equal to 4R by root 2. So substituting in this equation APF will be equal to per cell divided by total volume of the cell. Okay, 4 by 3 pi r cube into, there are 2 atoms per unit cell, divided by A cube, which will be equal to, for the simplification, A and value substitute 4R by root 3, the whole cube will do. So for the simplification, we will get the value as 0.68. The simple cubicle 0.52. In the case of a body centered cubic, the space atoms. So the APF will be equal to 0.68%. That is 68% of space available inside the BCC unit cell is packed with the atoms. Okay. അതുപോലെ തന്നെ FCC ഉണ്ട്, HCP ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ FCC, BCC, സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും FCC, HCPൻ്റെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്.